तपस्यार एक भूमि तुमे साधना तुमे प्रार्थना तुमे हि आम स्वामी এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এই জীবন যজ্ঞ বেদীরে তুমি হি একা বন্ধু ଅନ୍ଧାର ପଥ ଧରିଲ ହାତ ହେ ପରମ ବନ୍ଧୁ এই জীবন যজ্ঞ বেদীরে তুমি হি একা বন্ধু ଅନ୍ଧାର ପଥ ଧରିଲ ହାତ হে পরম বন্ধু অমৃতর আনন্দর হে আলোক সিন্ধু এই মন্দিরে তুমে হি আস্পৃহা বহ্নি এই মন্দিরে তুমে হি আস্পৃহা বহ্নি পাইছু আজি তুমকু খোঁজি হে অন্তরতম স্বামী এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এ জড় ভূমি হইছি যেবে ଅନ୍ଧାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ হে আলোক କରିଛ ଏଠି ତୁମେ ଧରାବତରଣ এ জড় ভূমি হইছি যেবে ଅନ୍ଧାରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ হে আলোক କରିଛ ଏଠି ତୁମେ ଧରାବତରଣ চেতনার চৈতর হইছি উত্তরণ উল্লসিত আজি এ প্রাণ ভূমি উল্লসিত আজি এ প্রাণ ভূমি ଦେଇଛୁ ଜାଳି প্রেম দীপালি হে প্রিয়তম স্বামী এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এই জীবন তপস্যার এক ভূমি তুমি সাধনা তুমি প্রার্থনা তুমে হি আম স্বামী এই জীবন তপস্যার এক ভূমি এই জীবন তপস্যার এক ভূমি। মা বন্দে মাতরম। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗ ଭଲ୍ୟୁମ 2
विषयटी पढ़ुचे कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन ता विषय अनेक किछि चिठी आमे पढ़िले विभिन्न प्रश्नर उत्तर स्वरूप किभଳି ध्यान कराजिबो कि काहाकू ध्यान कराजिबो केउ भଳି भावरे आमे ध्यान करिबा किभଳି परिस्थिति मध्यरे ध्यान करिबा केते समय धरिकरी ध्यान करिबा किभଳି तार रेगुलारिटी रहिबो ए समस्त विषय रे आमे पढ़िलेनी आजी अछि विषयटी कमिंग आउट ऑफ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन आमे जेते बेले ध्यान करबा को बसु एकाग्र हो सेते बेले ध्यान तो करि दउ जानिलुनी आमे केते प्रकारे कोन करबा ता पय समस्त प्रस्तुति करी आमे बसु ध्यान रो विषय उपरे एकाग्र हो प्रयास करू ध्यान करबा लागे एवं ध्यान मध्ये करि थाउ किछि समय परे किछि गोटे समय अवधि जो भितरे हमर ध्यानटी सरे सेते बेले आमे पुनी ध्यान को उठिबा आवश्यक पड़े ध्यान भंग होबा दरकार पे ध्यान भांगी आमे उठू निज काम को जाऊ तेबे एई जो ध्यान रे बसिबा एवं ध्यान रो उठिबा ध्यान समाप्ति परे एकाग्रता समाप्ति परे से भितरु से कंडीशन रो निजको बाहर करि आनिबा ताहारी विषय रे चिठी प्रभु कहउचंती यू एंटर इनटू ए कंडीशन ऑफ डीप इनवर्डनेस एंड क्वाइट जते बेले हमें ध्यान करू सेते बेले हमें वास्तव ध्यान जते बेले हुए हमें जानिलेनी बेले बेले हमें ध्यान रो एक मिथ्या स्वरूप मध्य रही जाऊ विभिन्न कथा भाबुथबु एमती बसिथबु ध्यान मुद्रा रे आखि बंद करी घंटा घंटा भी बसथबु किंतु विभिन्न कथा आडे भी पळे थाए किंतु प्रकृत ध्यान जते बेले हुए सेते बेले हमें ध्यान रो गभीरता मध्य रे प्रवेश करू एवं अंतर चेतना मध्य रे प्रवेश करथौ सेठी भारी स्थिर ही रहू प्रशांत भाव रे रहू सेठी शांति एवं स्थिरता मध्य रे निजको एकाग्र करी रखि था सेते बेले हमर ई बाह्य चेतना ठारू आमे पूरा पूरी भिन्न हे कि थाउ जते बेले ध्यान करू थाउ बाह्य चेतना जेमति हमर कोलाहल पूर्ण थाए फिजिकली मध्ये आमे किछि कर्म करूछु एवं मेंटली आम मुंड भीतर किछि चिंता चली छि यदि जते बेले यथार्थ ध्यान सेते बेले मनटी नीरव मन नीरव शरीर मध्य स्थिर एभली ध्यान अवस्था रे रहिछु ए बाह्य चेतना ठारू संपूर्ण भिन्न एवं विपरीत भावरे हमें रहिछु बट इफ वन कम्स टू सडनली आउट ऑफ इट इनटू द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस जदि जणे सेमिति गोटे विपरीतमय शांत स्थिर एवं गभीर तार मध्य रे प्रवेश करिछि अंतर चेतना मध्य को प्रवेश करिछि सेही अवस्था भितर हठात आउटर कॉन्शियसनेस को ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को बाह्य चेतना भीतर को हठात चली आसे टू सडनली हठात बहुत शीघ्र यदि चली आसे देन देयर मे बी ए स्लाइट नर्वस शॉक गोटे स्नायविक संस्था मध्य रे जेमती किछु गोटे झटका लागिला भली गोटे अवस्था आसी पहुंचे स्लाइटली या हेई पारे बोली कहउछंती प्रभु जेमती हमें केमती गोटे निज को पूरा पूरी संग्रहित कर रखिथिलु गोटे चेतना भीतर ऑल ऑफ ए सडन आखि खोली गला आउ ध्यान भीतर बाहरी आसिलु माने बाह्य चेतना रो कोलाहल भीतर को पसी गलु ताले कोन होबो ए दुईटी जाको कंडीशन को आम स्नायविक संस्था हठात धारण करी बैलेंस करि पारेनी समय समय तेनु गोटे झटका परी अनुभव हुए केबे केबे आमे माने मध्ये से कथा अनुभव करिथिबा लागे जेमती मुंडटा बा ब्रेनटा किसी गोटे अनस्टेबल हे जाउची कि कोन गोटे की कोन कहूची सुनी पारुने कि कोन गोटे बुझी पारुने एमती गोटे स्थिति टे किछि मोमेंट पाए किछि मुहूर्त पाए किछि समय धरिकी ताहा हमको लागे बा एमिति भी हुए और ए बीटिंग ऑफ द हार्ट
ଯେମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଚିଠିରେ, ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି such as you describe for a short time। ବେଳେ ବେଳେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଏ, ଧପ ଧପ ହେଇକି ଜୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବର କଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇ କଥା ହୁଏ, ଏଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବା। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଏଇ କଥା କେବେ ନା କେବେ ହେଇଥିବ, ବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କଣ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିଲା କି କଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ହେଲା, ତାହା ଭିତରେ ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଟକା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ବା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢିଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କରି ଧ୍ୟାନରୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଯେତେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ଧ୍ୟାନର, ଯାହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରିବୁ ତାହା ଯେମିତି ହଠାତ୍ କରି ନ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧୀରେ 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 ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ବାହାରିବା। ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଦେବାନି, ବା ଧ୍ୟାନ ଟାଇମ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ ଯାହା ଟାଇମରେ ଆମର ନଜର ଥିବ ବହୁତ ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଝଟକା ଲାଗିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ସଂଗୃହୀତ ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ହଠାତ୍ କରି ଏମିତି ବାହାରି ଆସୁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଝଟକା ଆସି ଆମ ସ୍ନାୟବିକ ସମଗ୍ର ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ବା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଯାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, for a short time. It is always best to remain quiet for a few moments before opening the eyes and coming out of this inwardness। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ ଧଡ଼ପଡ଼ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଭାବଟା ବି ଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ତ ଆଗେ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠି ପଡିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନଟି ସରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ନିଜକୁ ଧୀରେ 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 ଅନ୍ତର ଚେତନାରୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇନୱାର୍ଡନେସ୍ ଭିତରୁ, ଏଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବ ଭିତରୁ ଆମକୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ହବାର ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଆମକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହବ। ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା, ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ନାୟବିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ସେଟା କଣ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ କି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିବ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଏ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ହେଲା ଭଳି ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ ହବ। ଯଦି ଡିପ୍ ମେଡିଟେସନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏହାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି, ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଭିତରୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। It is certainly much better to remain silent and collected for a time after the meditation। ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇ ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛେ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଚେତନା ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମେଡିଟେସନ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ନିଜକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ନୀରବରେ ରହିବା ଭଲ। ମେଡିଟେସନ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକେଇବା, ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରାପୁରି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବା, ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା। ଧ୍ୟାନ ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୌଡ଼ା ଝାପଡ଼ା କଲା ଭଳି ସ୍ପିଡ ଭାବରେ କିଛି କଲା ଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। It is a mistake to take the meditation lightly. By doing that, one fails to receive or spills what is received or most of it. It is very ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନଟାକୁ ଆମେ ଭାରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଯାଉ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ, ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଇନୱାର୍ଡନେସ୍ ଭିତରୁ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହଉଛି ଆରି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ହାଲୁକା ଭାବରେ ମେଡିଟେସନ ଟିକୁ ନବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ତରବରିଆ ହେଇଗଲେ, ଏହାର ଭିତରେ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ କରି ନିଜକୁ ତା ଭିତରୁ କାଢି ନବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଜଣେ ଯାହା ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ସେଇଠି ବାହାରକୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଭଳିଆ ହୁଏ, ସ୍ପିଲ୍ କରିଦେବ, ଯାହା ବାହାରକୁ ପଡିଯିବ। ଯେମିତି ଗ୍ଲାସ ପାଣି, ପାଣିରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଯାଏ, ସ୍ପିଲ୍ ହେଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ପଡେ। ଠିକ ସେମିତିଆ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ସେଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ କଥାଟା। ବା ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇନଥାଏ, ଏମିତି କଥା ହେଇଯାଏ। ରିସିଭ୍ ବି କରିପାରୁନା, ଯଦି କରିଛୁ ତାହା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାମନେସ୍, ଗୋଟେ କ୍ୱାଇଟନେସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏକାଗ୍ର ହେଇ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଯେତେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଜନିତ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯୋଗେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପରେ ପରେ ନିଜକୁ ଏକଦମ ହଠାତ୍ ଭାବେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନାହିଁ। ସେଇ ଚେତନା ଭିତରୁ ଧୀରେ 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 ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆସିବା। Your meditation is all right, as mother saw, but when you came out of it, you fell into the ordinary consciousness. That is the difficulty. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧକଙ୍କର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଧ୍ୟାନଟି ପୁରା ଠିକ ଥିଲା, ଠିକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିଛ। ମା ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ। ଠିକ ଅଛି ଧ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲ, you fell into the ordinary consciousness, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା। ଧ୍ୟାନଟା ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବି, ଆମେ ନିଜେ ବି ସେ କଥା କରୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଥିବାର ବି ଦେଖିଥିବା। ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରାପୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇପଡୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ଲାଗିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଇଟା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ କାହିଁ ମତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ସକ୍ ଭଳିଆ, କି ମତେ ଲାଗିଲାନି କିଛି ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢିଗଲା ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ତାହା ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡି ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କାରଣ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏକ ଚେତନା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା। ସେଇ ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ ହବାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଲୁନି, ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ
ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସମୟ ହିଁ ଦେଲୁନି। ଆସୁ ଆସୁ ଯେମିତି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ସେଠି ହୁଏ। ତେଣୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କିପ୍ ଦ ଟ୍ରୁ କନସିୟସନେସ୍ ଅଲୱେଜ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ସମୟର ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖିତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବହିର୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଯାହା ସବୁ ପାଇଥିଲେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେଇଗୁଡିକ ଧାରଣ କରି ରହିପାରି ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏ ହଉଛି ଧ୍ୟାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ବସିକି ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ କରୁଥିବା, ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଥିବା, ତାହା ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେଇଗୁଡିକୁ ଧାରଣ କରି ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ହିଁ ଆମେ କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ କେତେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାରରେ ସେଇ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଦରକାର, ତାହା ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ତେଣୁ ଇଭେନ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବା। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ସ୍ତର, ସେଇ ସ୍ଥିତି ଧାରଣ କରି ରଖି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଲ। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଧ୍ୟାନଟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ। ଯୋଉ ମା କହିଲେ ଯେ ବିନା କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ବା କର୍ମ ନ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧ୍ୟାନମୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିଠି ଗୁଡିକରୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ଗତ ଥର ଗୁଡିକରେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ସେତିକି ସଂଗୃହୀତ ହେଇ ରହିଲେ ତ କରିପାରିବା। Then the sadhana will begin to be there all the time and your difficulty will disappear. ଅସୁବିଧାଟି ହୁଏ କେଉଁଠି, ଆମେ କହୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତା ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମାନ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଛି, ମାଙ୍କର ସହିତ ଯେମିତି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ କଥାଟି କାହିଁକି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡିଗଲେ ସେଇ କାମ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ପାଉଛୁ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ପାଉଛୁ, ସେଗୁଡିକୁ ଏମିତି ହରେଇ ଦଉଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ବାହାରି ଆସୁଛୁ। ତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ରହିବାକୁ ଦବା ଆମ ଭିତରେ, ତାହା ଯେମିତି ବହି ନଯାଏ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ନଯାଏ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇ ରହୁ। ସେମିତି ନିଜକୁ ଟିକେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରହୁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା, ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହିପାରିବୁ। ତାହା ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଫ ଦ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନ, ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେ ବାହ୍ୟ ମନ, ଯିଏକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଖାଲି ଖାଲି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ, ଯାଉଥିବ, ପୁରା ମେକାନିକାଲ ଏ ମାଇଣ୍ଡଟା, ଯୋଉ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ, ବାହ୍ୟ ମନଟା, ତାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆସେ, ତାହା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସମସ୍ୟାରେ ଆଣି ପକାଏ, ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଫଳ ଯାହା ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ସବୁ, ଦିବ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସବୁଥିରୁ ଆମକୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ପରିଣତି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଏନି। ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନର କଣ, that the constant recurrence of trivial thoughts is the nature of the mechanical mind. এই ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନ, ବାହ୍ୟ ମନର ସ୍ୱଭାବ କଣ? The constant recurrence of trivial thoughts. ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କରି ଆସୁଥିବେ କଣ? trivial thoughts, ତୁଚ୍ଛ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବେ ତାହାରି ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ ସ୍ରୋତ। ଏଇଟା ହଉଛି ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ନେଚର ବା ସ୍ୱଭାବ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏନି ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଏହା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ରହିଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା, ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। Only as the other parts of the mind are more silent and under control, this activity looks more prominent and takes more space. It usually wears itself out if none goes on rejecting it. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମନର, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୀରବ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ମନ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଆହୁରି ଅଂଶ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ନୀରବ ହେଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଇ ରହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନ ନେଲେ, ବାହ୍ୟ ମନ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ମନର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, looks more prominent and takes more space. ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଏଗୁଡିକ ଏବେ ହିଁ ଆସିଲା ପରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଏବେ ଆସିନି। ତାହାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ସିଏ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ମନର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ନୀରବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହଉଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପରି ମନେ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନଟା ଯେମିତି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନର ଆଉ କେତେ ଅଂଶ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାକଳାପଟିକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ଚିହ୍ନି ହଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନର କିଛି ଅଂଶ ଏବେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନଟି, ବାହ୍ୟ ମନଟିରେ ଏଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଗୁଡିକ ଚାଲିଥିବେ ଯଦି ଏଗୁଡିକୁ ରିଜେକ୍ଟ ନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଗୁଡିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଲା ଜଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢିଛେ, ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ତଡ଼ିବାନି, କେବଳ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେତିକି ଆମେ ଦଉଛେ ତାହା ଦବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଅର୍ଥ ସେ କଣ ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି। ସେମିତି ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ରଖିଲେ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଏମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଲେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି wears itself out, ସେ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ନବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଏଇଠି ଆଉ କ୍ରିୟା
ସବୁବେଳେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କଣ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତା ପରକୁ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା ତା ପଛକୁ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବ। It was rather that the active mind became more quiet so that the movements of the mechanical mind became more evident. That is what often happens. ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମନ ଯେତେବେଳେ ନିରବ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବୋଧ୍ୟ ହଉଛି, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମନର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ନିରବ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। What has to be done in that case is to detach oneself from those moments and concentrate without further attention to them. ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହବ, ଆମେ ଡିଟାଚ୍ କରିବାକୁ ହବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ। ଆମର ସେଇ ଧ୍ୟାନକୁ ସେଇ ଦିଗରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ମନଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମନରେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମ ମନରେ କେତେ ନାହିଁ କଣ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି, ଆମେ କଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛେ ତାହା ଦିଶୁଛି, ଜାଣି ହଉଛି ଯେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ଚିନ୍ତା ଆସୁନି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହବାର କିଛି ନାହିଁ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବାକୁ ହବ ଯେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କରି ଆଣିବାକୁ, ଏକାଗ୍ର ହବାକୁ ହବ ଆମର ଧ୍ୟାନର ବସ୍ତୁ ଉପରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାଗ୍ରତା ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଏଇ ଥଟ୍ଟି ଆସିଛି, ତାପରେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଆଡକୁ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ then likely to sink into quietude for all or fall away. ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ନୀରବ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ରହିବେନି। ଏଇ ମେକାନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନଟି ସବୁବେଳେ ଭାରି ବାଧା ପାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। To be able to detach oneself from the action of the mechanical mind is the first necessity. ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଟା, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା। ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ସେଇ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆମର ଧ୍ୟାନଟି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। So that it may be like a noise in the street which passes and which one can ignore. ଏଭଳିଆ ତାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଗହଳି, ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ କିଛି ବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣାଗଲା କିଛି କୋଳାହଳ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉଟା ଶୁଭୁଛି ଟିକେ, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି, ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ବସିଛେ କିଛି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଜା କୋଳାହଳ କି କେତେ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗଲେ କଣ କଣ ଶୁଭିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନେ ସେଗୁଡାକ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଏଭଳି ତାକୁ କେବଳ ସେ ଆସିବ ଆଉ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଲାଖି ରହିବାନି, ତାକୁ ଛାଡିଦବା। ଏ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚିଠି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳେ କିଭଳି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। It is easier than for the quiet and
peace for the mind to remain undisturbed by this action even if it occurs. धीरे धीरे ये जदि अभ्यास आमे करूचे ताहले एमिति होउथिले मध्य चिंता गुडक आसुथिले मध्य आम मन भितरे स्थिरता एवं शांति निश्चित भावरे रही परिबो। आम मन स्थिरता एवं शांति को धारण करी रही परिबो समग्र ध्यान समय जाक। If the peace and silence continue to come down, they usually become so intense as to seize the physical mind also after a time. एभली जदि आम भीतर को पीस और साइलेंस एमती अवतरण करबा पई सबु बेले समर्थ हेई गले बा सबु बेले एमती पीस और साइलेंस ऊर्ध्वर आम मध्य को अवतरण कले सेटा धीरे 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 एते अधिक परिमाण रे आम भितरे आसी पहुंची जिबे एवं तार शक्ति बा सेगुड़िकर एते तीव्रता आसी जीव आम भितरे पीस और साइलेंस रो नीरवता और शांति रो ताहा कौन करिवो ए फिजिकल माइंड रो समस्त क्रियाकलाप को मध्य किछि समय पर बंद भी कर दे पारिबो तार से सामर्थ्य आसी जीव। कारण ए पीस और फिजिकल माइंड ता कौन करे ना से बहुत जिनिस को एई चिंता गुड़िक पाई मध्य सी भी केते गुड़िए खुराक जोगाए। ध्यान रे बसिला बेले अनेक गुड़िए कथा जहा कि शरीर चेतना सहित जड़ित होइतिबा मनटी शरीर कौनसी किछि अपूर्णता सहित जड़ित होइतिबा एई मनर चिंता गुड़िक जो गुड़िक कि हमको सही समय डिस्टर्ब करे ताकू मध्य से किछि समय पर नीरव करदब। तेणु एगुड़ाक सबु बेले आम पई सेतिकी गुरुत्वपूर्ण नुहंती। आमे जेते भय करूचे बहुत समय ध्यान कला बेले लागे जे एई ध्यान केमिति होबो जेतले तो बसले बहुत गुडे चिंता ही करूछु आमे अनेक चिंता आसुची और ध्यान एटी केमिति भल भाबरे हेई परिबोनी कि ध्यान रो परिणति आम पई मध्य भल हेई परिबो नाही। एमती गोटे नास्तिवाचक मनोभाव आम भीतर देखा दिए केवल ये चिंता गुड़ी को आम जिते अनुसरण करूँ किंतु सेठी आमको गोटे कार्य करने हम से चिंता गुड़ी को ना ध्यान देवु ना अनुसरण करूँ ना से चिंता गुड़िक आम ता भितर डुबू केवल सेठार निजक अलग कर सेगुड़ाक एमती चली मेकानिकल माइंड रे कार्य सब चलथिबो बाकी माइंड रो अन्य अंश गुडी को नीरव करदेले से नीरवता से शांति स्थिरतार प्रभाव ए मेकानिकल माइंड फिजिकल माइंड को नीरव करदेबो से माने आउ डिस्टर्ब करि परिबे नाही। तेणु मूल सूत्र जहा प्रभु कहउचंदी जे से चिंता गुडिक प्रति एते व्यस्त हेई बा सेगुड़ी को तोड़िबा पाई लागी पड़िबा ताहा मध्य दरकार नाही। सिंपली आमे सेगुड़ी को इग्नोर करदेबा साइड करदेबा सेगुड़ी को जेन ध्यान ही देबा। You are probably paying too much attention to them mechanical thoughts को. It is quite possible to concentrate and let the mechanical activity pass unnoticed कहउचंदी तुमे बोधे अधिक रु अधिक ध्यान दे दउछ एई मेकानिकल थॉट्स को यांत्रिक चिंता गुडी को अधिक रु अधिक ध्यान दे केते एई चिंता आसला तापरे से चिंता आसला एते तो चिंता आसलानी कोन करिवे केमती ध्यान हबो एमती लागुछि सेमती बोधे अधिक ध्यान दउछ से दिगरे ताहा उचित नुहे किंतु एहा संभव जे ए मेकानिकल एक्टिविटी चली थिला बेले भी सेगुड़ा को अणदेखा करी एकाग्र हेई हबो एमिति भी संभव। हमको लागे प्रथम रु यह सब असंभव कथा कारण सरफेस लेवल एते कोलाहल जे अंतर भीतर को एकाग्र हे प्रवेश करिबा
ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସମ୍ଭବ ହବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ଠିକ ସେମିତିଆ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କରିହବ ଯେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ମେକାନିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବା ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଏକାଗ୍ର ହେଇ ହବ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଅନ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ, ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ। ଚୈତ୍ୟ ସୂକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣା, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେକ ପରିଚାଳନା ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଉଥିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାଟି ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର କର୍ମ ଭିତରେ ଜୀବନ ତମାମ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ପାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି the more the psychic spreads in the outer being, the more all these things, the mechanical activities of the subconscious mind fall quiet. ଏଇ ଅବଚେତନ ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଖାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ଟ୍ରିଭିଆଲ ଥଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଥିବ, ସେଇଗୁଡାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ଗଭୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଏବଂ ତାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବୁ, ସେତିକି ସେତିକି ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବୁ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ସେଆଡକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ଆସିବ। ଅନ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ, ସେତିକି ସେତିକି ଏଇ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ, ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆସିବାର ଯିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡିକ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ନିଜେ ଯେତେ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଧ୍ୟାନଟି ସିନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲି ସେଗୁଡାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର, ସେଗୁଡିକୁ ସିମ୍ପଲି ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଅନନୋଟିସ୍ଡ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେବାନି। ତାପରେ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପନ ହଉଥିବ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଆମେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା, ସେତିକି ସେତିକି ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିବ, ମନ ଉପରେ ପଡୁଥିବ। ପଡୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏସବୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଉଠିବ। ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଧ୍ୟାନରେ କେମିତି ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏକାଗ୍ର ହବା ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରେ। ସେଇ ପ୍ରଭାବଟି କେମିତି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଆଡକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ଆସିବ। ଯେତିକି ଅନ୍ତରରେ ନିବିଷ୍ଟ ହଉଥିବା, ସେତିକି ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଅନ୍ତର ଚେତନାଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେତିକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ସେଇ ଅନ୍ତର ଚେତନା ହିଁ ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ପରିଚାଳନା କଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ହଟିଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇ ଉଠିବ, ଅଧିକ ନୀରବତା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ ଏବଂ এই ସମସ୍ତ କୋଳାହଳ କାୟ ଚେତନାର ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ। ତାହା ହଉଛି
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ। ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମେଥଡ। ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ଯୋଉ ମନକୁ ନିରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନଟି ବ୍ୟାହତ ହଉଛି। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭକୁ ବି କରାଯାଇପାରେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏଇ କଥା କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ କେବଳ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବସି ପଡୁଛୁ ଧ୍ୟାନରେ, ସେଥିରେ 1 ମିନିଟ କି ଅଧା ମିନିଟ କି କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ହଉଛି, ଆମର ସେତିକିରେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ। ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ପର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଇଦର ବାହାରର କୋଳାହଳ ହେଇପାରେ, ମନର କୋଳାହଳ ହେଇପାରେ, କିଛି ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନିଜର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଏଇ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ତାହା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଉପାୟ। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ କରିବା, ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ସେତିକି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନିଜକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବସିକି 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଧରିକି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଯାଉ ଯାଉ ଯାଉ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତ ଯାଉ, ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଧ୍ୟାନ ହଉଛି କୌଣସି ମତେ ଅନ୍ତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନ୍ତର ଚେତନା ହିଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳକୁ ନିରବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରଫେସ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ, ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡିକ, କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ, ଏଇ ଭଳି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମର ଆସେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା ତ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ କେତେ କେତେ କଳ୍ପନା ବି ମିଶେଇ ଦଉଛୁ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟେ ମନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଧ୍ୟାନ ବେଳେ, ଆମେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏଇ କଥାଟି ଏମିତି ହେଇପାରେ, ସେମିତି ହେଇପାରେ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି ଯେ ଏଇଠିକୁ ଯିବି ବା ଏଇ ବୁଲି ଯିବି, ଏଇ କଥାଟି ଦେଖିବି। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଲି ଯିବି, ଯାଇକି ସେଠି ଏହା ଦେଖିବି, ତାପରେ ସେୟା ଦେଖିବି, ଏଇ କାମଟି କରିବି, ସେଇ କାମଟି କରିବି। କେତେ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ, କେତେ କେତେ ଇମାଜିନେସନ ତା ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି that is not called meditation, ସେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନୁହେଁ। It is a divided state of consciousness. ଏଟା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ, ଇଆଡେ ବାହାରେ ଏଇ ସବୁ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁ। Unless the consciousness is really engrossed and the surface thoughts are only things that come across and touch and pass, it can hardly be called meditation, ଧ୍ୟାନ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇ ଚେତନା ଆମର ରିଏଲି ଏନଗ୍ରସ୍ ନ ହଉଛି, ଏନଗ୍ରସ୍ ମାନେ ଆମ ଚେତନାଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବିଭୂତ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ, ଧ୍ୟାନର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପୁରାପୁରି ନିବିଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଦେହରେ କଳ୍ପନାରେ ମିଶି ଯାଉଛେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହା ବି ଯିବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ହେଇ ବି ପାରେ ନାହିଁ। I don't see how the inner being can be engrossed while thoughts and imaginations of another kind are rampaging about the consciousness. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏ କଥା କେମିତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ବୋଧେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାହାର ଚେତନା ଗୁଡିକରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକିରି ବା ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିପାରୁଛି,
ତାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଦେଖୁନି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବାହାର ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ରାମ୍ପେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଉଗ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଜଣେ ଏନଗ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ ବା ନିବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର ଚେତନାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ହୁଏନି। ସେଗୁଡିକୁ ଯଦି ଅନନୋଟିସ୍ ସେଗୁଡିକୁ ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଛାଡି ଦେଇ ପାରିଲେ, ସେଥିରୁ ସେପାରେଟ ହେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲାନି, ପ୍ରଭାବିତ କରିନି, ତେବେ ଯାଏ ଜଣେ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବ ବା ଏନଗ୍ରସ୍ଡ ହେଇପାରିବ ମେଡିଟେସନରେ। ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଡୁବି ଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡିକ ଯଦି ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମେଡିଟେସନରେ ଡୁବି ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ନୁହେଁ। ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ଏଣେ ବାହାରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଗୁଡାକର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଅନ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବିଷୟରେ ଚିଠି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।